نکاح محبت از قلم مریم بی بی، قسط نمبر 17۔ ماما، میں نے سوچا نہیں تھا کہ فرحان ایسا کریں گے۔ وہ بولی، بیٹا تم سوچو مت، بلکہ اپنی اور اپنی بچی کی صحت کا خیال رکھو۔ وہ اس کے بال سہلا کر بولی۔ جب مریم کمرے میں آئی، ماما دانی کو اٹھا لوں؟ انہوں نے بچی کا نام دانیہ سوچا تھا، کیونکہ بڑی کا نام ہانیہ تھا، اس لیے اس کا دانیہ رکھ دیا گیا۔ ہاں کیوں نہیں، اٹھا لو، وہ مسکرا کر بولی، جبکہ فرح نے اس کی جانب دیکھا تک نہیں تھا۔ مریم نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ سلپ ہو گئی اور کاٹ سے ٹکرائی۔ وہ رونے لگی۔ مریم نے ڈر اور گھبراہٹ سے اسے سیدھا کیا۔ فرح بھاگ کر آئی اور بچی کو اٹھاتے اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ بچے اٹھانے نہیں آتے، لیکن پتہ نہیں کس کا گندا خون لیے پھر رہی ہے۔ مریم کو اس کے تھپڑ سے زیادہ الفاظ نے مارا تھا۔ سوری، میں نے کبھی بچے نہیں اٹھائے، مجھے نہیں آتے، لیکن پلیز میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ یہ گھر چھوڑ کر مت جائیے گا۔ میں نہیں اٹھاتی ولی کو، لیکن پلیز، وہ ہیزانی انداز میں بولے جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ایک بار پھر پہلے والا واقعہ دہرایا جا رہا تھا، اس لیے دانے کی جگہ ولی کہہ دیا۔ وہ دونوں اس کے اس طرح بولنے اور پیروں پر پڑنے سے بہلاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ ہمنا نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ مریم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسی کیوں کہہ رہی ہو؟ چھوٹے بچے پھسل ہی جاتے ہیں، وہ بولی، اور ساتھ فرح کو بھی گھورا جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مما، وہ ان سے کہیں کہ یہ گھر… مریم میرے بچے چپ کرو، کہیں نہیں جائے گی وہ۔ اسے ہچکیوں سے روتے دیکھ کر وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، اور یہ ولی کون ہے؟ فرح نے ولی کا ذکر کیا۔ مم، میرا بھتیجا ہے ولی، میں نے اسے اٹھایا تھا، پتہ نہیں وہ کیسے گرا باجی۔ گھر آپ پلیز مت جائیے گا، وہ بات ادھوری چھوڑ کر بولی۔ نہیں جاتی، بلکہ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایسے ریئیکٹ کرو گی۔ وہ اس سے بولی، آپ سوری مت بولیے پلیز۔ وہ بولی، مریم کیا ہوا تھا ولی کے ساتھ؟ ہمنا بیگم کی سوئی ابھی تک ولی میں ہی اٹکی تھی، اور پھر مریم نے انہیں ولی کے گرنے سے شادی تک کی ساری سٹوری سنا دی۔ کتنے بے حس گھر والے ہیں تمہارے۔ فرح آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ آنسو تو کسی اور کی آنکھوں میں بھی آئے تھے، جو باہر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ تو دانیہ سے ملنے آیا تھا، ان کی بات سنتے ہی وہ وہیں رک گیا تھا، اور مریم کی کہانی سن کر اسے وہ مظلوم لگی تھی۔ نہیں، مجھے اس پر ترس نہیں کھانا چاہیے، ایسے کپڑے پہننے والیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، وہ سوچ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ہمر 4 مہینوں سے اسے تلاش کرنے میں مصروف تھا، لیکن وہ نہیں مل رہی تھی۔ وہ اس کے گھر بھی گیا تھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ منزہ نے بتایا کہ وہ یہاں آئی ہی نہیں تھی۔ کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں؟ وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر بولا۔ مجھے مل جاؤ، میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگ لوں گا، وہ بولا، لیکن اسے معلوم نہیں کہ اب اس کا وقت نہیں رہا۔ وقت ہر وقت ایک ہی بندے کا نہیں رہتا، وہ بدلتا رہتا ہے، کبھی میرا تو کبھی دوسروں کا وقت آتا ہے، لیکن جس کے پاس آئے تو اسے چاہیے کہ ایسے کام کرے کہ جب وقت پلٹا کھائے تو مشکل پیش نہ ہو۔ صبح ان کے گھر قیامت اتری تھی۔ فرحان نے فرح کو طلاق دے دی تھی، یہ کہہ کر کہ وہ بد کردار ہے۔ فرح ٹوٹ گئی تھی۔ مریم سے وہ جب دل چاہتا یہی کہتی تھی کہ وہ کردار کی ٹھیک نہیں ہے۔ مریم ہر وقت اس کے پاس رہتی تھی۔ اس نے مریم سے اپنے رویے کی معافی بھی مانگ لی تھی، اور مریم نے اسے دل بڑا کر کے معاف بھی کر دیا تھا۔ وہ اور ہمنا بیگم اسے بچہ اٹھانے کے لیے ٹرین کر رہی تھی۔ اب دانیہ کو وہ ہر وقت اٹھائے رکھتی تھی۔ وہ دونوں بھی اسے خوش دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ مریم روز صبح اٹھ کر سورۃ الرحمن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ فرح کو بھی اس نے قرآن مجید پڑھنے کا کہا تھا، لیکن وہ کبھی پڑھتی اور کبھی نہیں۔ لیکن اب فرح نے بھی حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ ہمنا بیگم حنین سے 3 سے 4 بار بات کر چکی تھی کہ وہ مریم سے اس کی عدت ختم ہونے کے بعد شادی کر لے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ سردیاں شروع ہونے والی تھی۔ مریم اور ہمنا بیگم بازار آئے ہوئے تھے، سبزیاں اور پھل وغیرہ لینے کے لیے۔ وہ پھلوں کی ریڑھی کے پاس ہی کھڑی تھی کہ پیچھے سے 2 لڑکوں کا موٹر سائیکل ریڑھی پر لگا۔ ریڑھی ہمنا سے ٹکرائی تھی، وہ نیچے گری اور پتھر پر سر لگنے سے ان کا سر پھٹ گیا تھا۔ مریم جو ریڑھی سے شاپر اٹھا رہی تھی، اچانک افادت پر بہلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ ماما، وہ شاپر پھینک کر چیختی ان کے قریب آئی اور ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، مما آنکھیں بند مت کیجیے گا۔
वो इनका सर अपने स्कार्फ से बांधे बोल रही थी, कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। वो चीखी लोग बेहिस बने हुए देख रहे थे। मरियम भागकर एक तरफ आई। भागने से इसके पेट और कमर के निचले हिस्से में दर्द होने लगी, लेकिन वो बर्दाश्त कर गई। भाई साहब प्लीज हमें हॉस्पिटल पहुंचा दे प्लीज, वो सामने खड़े रिक्शे वाले से बोली थी। वो जल्दी से रिक्शा स्टार्ट करके इन तक आया। कुछ लोगों ने मिलकर इन्हें रिक्शे में बिठाया था। वो बेहोश हो चुकी थी। मरियम ने उन्हें जल्दी से चलने का कहा था और उनका सर अभी भी उसकी गोद में था। मरियम के कपड़े उनके खून से सुर्ख हो गए थे। अगले 10 मिनट में वो शफा हॉस्पिटल की इमरजेंसी में थे। डॉक्टर उन्हें लिए आईसीयू में चले गए और वो बाहर कॉरिडोर में कुर्सी पर बैठी उनके लिए रोते हुए दुआएं करने लगी। फिर उसने रिसेप्शन पर जाकर अपने नंबर पर कॉल की, क्योंकि उसका फोन घर पर था। हिना ने फोन उठाया और मरियम ने उन्हें सब बताया और जल्दी से आने का कहा। अगले 10 मिनट में वो दोनों वहां पर हनैन के साथ आई थी। मरियम रोई जा रही थी और उनके लिए दुआएं किए जा रही थी। उसे दर्द भी अब ज्यादा होने लग गया था। वो अपने गिर्द शाल दुरुस्त कर रही थी, क्योंकि सामने हनैन था जो इसके कपड़ों पर लगे खून को देख रहा था। मम्मा ठीक हो जाएंगी ना? वो हिना के गले लगती बोली। हाँ मरियम तुम फिक्र मत करो, मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वो उसका सर कंधे पर लगाती बोली। इतने में नर्स बाहर आई। मरियम जल्दी से उठी। सिस्टर मम्मा कैसी है? वो इसका हाथ पकड़कर बोली। जी वो इनका बहुत ज्यादा खून जाया हो गया है, इन्हें खून की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर खून ना मिला तो कुछ भी हो सकता है। नहीं आप प्लीज खून ढूंढिए, हनैन आगे बढ़कर बोला। इनकी बात सुनकर हिना और फरा रोने लग गई। नर्स चली गई। मत रोइए, आप लोग, मम्मा को कुछ नहीं होगा। मरियम इन्हें दिलासा देते हुए बोली। हो ना हो तुम्हारी कौन सी सगी माँ है जो तुम्हें दुख होगा, मम्मा तो हमारी है। हिना इसका हाथ झटक कर बोली। मरियम हैरत ज़दा आंखों से उसे देखने लगी। सही तो कह रही है वो, ना तुम अम्मी को लेकर जाती और ना ये सब होता। तुम लेकर गई थी तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना, फरा भी बोली। मरियम इन्हें देखती ही रह गई। सिस्टर मेरा और फरा का ब्लड ग्रुप अम्मी से मिलता है, आप हमारा ले ले। वो बोला। आपको कोई बीमारी तो नहीं? मुझे शुगर है, वो बोला, इसलिए मैं नहीं दे सकता। फरा तुम दे दो, तुम्हें तो कोई मसला नहीं है, वो बोला। हनैन मेरी 3 माह पहले डिलीवरी हुई है, मुझे खुद ब्लड की कमी है, मैं कैसे दे सकती हूँ, वो बोली। हनैन सर आप हमें ब्लड अरेंज कर दे, क्योंकि इनका ब्लड रेयर है तो मुश्किल से मिलेगा, वो बोली। सिस्टर कौन सा ग्रुप है इनका? मरियम ने पूछा। ओ, नर्स बोली, ये तो मेरा ब्लड है। ओ सिस्टर आप मेरा ब्लड निकाल लीजिए, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मरियम ने जल्दी से कहा। लेकिन मैडम आप तो ब्लड नहीं दे सकती इस कंडीशन में, नर्स उसे देखते बोली। मरियम ने भी खुद को देखा। सिस्टर मैं मुंह धोकर आती हूँ, कपड़े चेंज कर लूंगी। वो समझी कि इनके खून से भरे कपड़ों को देखकर वो कह रही हैं, मैडम आप समझी नहीं, आप प्रेग्नेंट हैं, आप कैसे खून देख सकती हैं? आपको या आपके बेबी को खतरा हो सकता है। नहीं सिस्टर, इस वक्त मम्मा की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, प्लीज मुझे देने दे, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। नहीं मैडम हम अरेंज कर लेंगे, हम रिस्क नहीं ले सकते, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी तो क्या हुआ, एक ना एक दिन मैंने मरना है। मम्मा की तो सबको जरूरत है, मेरी किसी को भी नहीं है, मुझे देने दें प्लीज। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, वो बोली। मरियम पागल मत बनो, नर्स ठीक कह रही है, प्लीज आप मुझे मत रोकिए, वो हनैन की बात काट कर बोली। सर अपनी वाइफ को समझाएं, ऐसी कंडीशन में एक्सक्यूज मी, ये मेरी वाइफ। नर्स ब्लड अरेंज नहीं हुआ क्या? इससे पहले हनैन अपनी बात मुकम्मल करता कमरे से डॉक्टर निकलते बोली। नहीं मैम, ये मैडम कह रही हैं ये। प्लीज डॉक्टर साहबा मैं मम्मा को ब्लड देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपकी कंडीशन प्लीज देने दें, अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। अगर आप या आपके बेबी को कुछ हो गया तो डॉक्टर बोली, मैं लिखकर देने के लिए तैयार हूँ कि मुझे या मेरे बेबी को कुछ हो जाए तो अमला जिम्मेदार नहीं होगा। मरियम ने जल्दी से कहा। सोच लें, डॉक्टर आईब्रो चकाते हुए बोली। सोचने का वक्त नहीं है मरियम, पागल मत बनो, वैसे भी तुम्हारे मुंह से पता चलता है कि तुम्हें खून की कमी है, बेवकूफ मत बनो, फरा उसे बाजू से पकड़ कर बोली। तब तक नर्स पेन पेपर लेकर आई थी। मरियम ने फरा का हाथ पीछे किया और पेपर्स पर साइन कर दिए। एक आंसू गिरा था इसका, लेकिन वो खुद को संभाल गई। मरियम को खून की कमी थी, लेकिन फिर भी उसने 1.5 बोतल खून की दी थी।
तब तक हनैन अपने हॉस्पिटल में जाकर ब्लड ले आया था। हमना बेगम को होश आ गया था। अभी वो सो रही थी। मरियम को नकाहत और दर्द दोनों महसूस हो रही थी। हिना उसके लिए जूस लेकर आई थी जो उसने अभी पीना शुरू ही किया था कि उसे पेन होने लगी। वो दर्द से करा रही थी। हिना भागकर नर्स को बुला कर लाई थी। नर्स उसे चेक कर रही थी। इनकी डिलीवरी का वक्त आ गया है, आप लोग इंतजामात करें। वो दूसरी नर्स से कहकर उसे वार्ड बॉय की मदद से स्ट्रेचर पर डालकर उसे लेबर रूम में ले गई थी। देखिए, इनकी हालत नाजुक है और ब्लड की भी कमी है। हम माँ या बच्चे में से किसी एक को बचा सकेंगे। उनके शौहर साइन कर दें कि वो किसे बचाना चाहेंगे, डॉक्टर ने कहा और हनैन की तरफ पेपर्स किए। डॉक्टर, मैं उसका शौहर नहीं हूँ, वो बोला। तो फिर इसके शौहर को बुलवाइए, इनकी तलाक हो चुकी है। फरा जल्दी से बोली। तो इनके कोई घर वाले हैं यहाँ? डॉक्टर ने पूछा। नहीं, यहाँ मैं हूँ, इसकी माँ। हमना बेगम व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। नर्स पीछे से धक्का लगा रही थी। इन्हें नर्स ने बताया था कि इनकी बहू को लेबर रूम लेकर गए हैं, इसलिए वो इनकी मिन्नत करते यहाँ तक आई थी। अम्मी, आप क्यों? मैं तुम लोगों की तरह बेहिस नहीं हूँ। जी कहिए, क्या कहना है? डॉक्टर साहिबा, वो पहले हनैन फिर डॉक्टर से बोली। जी आप साइन कर दें कि हम माँ या बच्चे में से किसे बचाएं। डॉक्टर ने उनके आगे पेपर्स करते कहा। ये क्या बात हुई? भला आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो हैरत से बोली। मैम, आपकी बहू ने जब आपको खून दिया तो हमने बहुत मना किया था, लेकिन वो नहीं मानी। फिर उन्होंने लिख कर दिया कि अगर इन्हें या बच्चे को कुछ भी हो जाए तो हॉस्पिटल का अमला इसका जिम्मेदार नहीं होगा। इनके पीछे खड़ी नर्स ने कहा। इनके तो मानो जान पर बनाई थी। इनके लिए उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। मैम, सोचने का वक्त नहीं है, बताइए आप किसे बचाएं? उन्होंने पेपर आगे करते कहा। उन्होंने कांपते हाथों से माँ वाले खाने पर साइन कर दिए थे। उनकी जान निकल रही थी। उसके साथ कोई खून का रिश्ता ना होते भी वो बेटी का फर्ज निभा गई थी। नर्स से उन्होंने प्रेयर रूम में ले जाने को कहा था और उन्हें लिए वो वहां आई। उन्होंने वजू किया और नवाफिल अदा करने लगी। वो इसके लिए दुआएं मांगने लगी। तकरीबन 20 मिनट बाद वो उसके कमरे के बाहर थी। जब डॉक्टर ने उन्हें जो खबर सुनाई थी उसको सुनते वो हिल गई थी और आंखें मूंद कर आंसू अपने अंदर उतारने लगी।